हेलो पिलामाने आज आम डिस्कसन करवा अष्टम श्रेणी उत्कर्ष परीक्षार विज्ञान सब्जेक्ट विषय आलोचना करवा जहाँकि तुम 40 टी आसो क्वेश्चन गोटे 2 मार्क ना टोटाल 80 मार्क सब प्रति क्वेश्चन 2-2 मार्क। चल आज फास्ट क्वेश्चन कौन है देखा डिस्कसन करवा। फास्ट क्वेश्चन देखिए गचर फूल किपरि साहाय्य करे। राइट आंसर हम ए फल और मंजी सृष्टि करिबारे। सेकेंड क्वेश्चन देखा क्यों प्राणी कौन खाए सठिक ग्रुप चयन कर। राइट आंसर हम ए सिंह मांस खाए गाई घास कुआ उभय उद्भिद और प्राणी। चला एबे जीवा 3 नंबर कौन कही सूर्य चारिपटे पृथ्वीर परिक्रमण एक क्यों प्रकार गतिर उदाहरण। या भूतय गति और पर्यायक्रम गति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य केउटी सजीव मानकर सठिक वैशिष्ट्य से माने निजे गति करि पारंती। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए 5 नंबर कह एक चुंबक को वायु मुक्त भाव में झुलाइले यह केउं दिग निर्देश करे। यह उत्तर दक्षिण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर उत्तर दक्षिण राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउं उद्भिदर पत्र शरीर कौन से अंश में बाजिगले प्रबल कुंडाई हुए। ऑप्शन डी बिछुआती। नेक्स्ट क्वेश्चन बासस्थान दृष्टि निम्नोक्त केउं जीव गोष्ठी को एक श्रेणी रे रखा जाई पारिबो। ऑप्शन बी बादुड़ी पेचा कोइल माकड़। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 8 नंबर एक तरल कठिन रूपांतरित होगा प्रक्रिया कौन कह जाए। या हिमीभवन कह जाए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह निम्न रे बंधनी मध्य दि जाइए उपयुक्त शब्द बाची शून्य स्थान पूरण कर। कौन कौन देला गोटे है घंटा किलोमीटर जूल मिलीलीटर फूल सेंटीग्रेड लिटर आउ मिनिट। देखिए यार सठिक कौन देखिए ग्राफ पढ़िए देखिए रमणी सका 60 कौन 60 मिनिट आंसर हम ये मिनिट। व्यायाम कर सारी पाखापाखि 1000 फुट चलवा पर देखला जे ता शरीर तापमात्रा 2 डिग्री सेंटीग्रेड हम सेंटीग्रेड वृद्धि पाई। यापर से 250 मिलीलीटर क्षीर पीला और पाठ पढ़ा बसला। बुझीगला समस्ते। तो ये हम फास्ट मिनिट 60 मिनिट 1000 फुट डिग्री सेंटीग्रेड 250 मिलीलीटर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कौन कही से भाया बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी शून्य स्थान पूरण कर। कही पूर्णिमा सूर्यपराग चंद्रग्रहण अमावास्या। क्वेश्चन पढ़ा जो लगे से देवा डैश समय सूर्य और पृथ्वी मध्य चंद्र रही है क्यों समय आम जाने सूर्यपराग से भाया साधारणतः डैश राति आकाश में चंद्र आदौ देखा जाए ना देखा जाई न था केतले अमावास्या आम जाने अमावास्या और पूर्णिमा दिन डैश होता है। पूर्णिमा कौन है चंद्र ग्रहण होता है। डैश दिन आकाश में पूर्ण चंद्र देखा जाए के पूर्णिमा। बुझीगला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आलू उद्भिदर केउं अंश आलू उद्भिदर कांड अंश एगुड़ मध्य केउंटी सठिक एकक रूपांतर 1 सेंटीमीटर जे 10 मिलीलीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 13 निम्नलिखित मध्य केउंटी जंगल संपद प्रस्तुत हो न था पॉलीथिन। 14 नंबर कही राति बादुड़ी माने किपरि रास्ता पाती एवं उड़ती सेमानंकर चतुर्दिगरे थिबा जिनिस गुड़िक अनुभव करने ध्वनि सृष्टि करती। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट कहला
ମିତା 2ଟି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଟା ପାତ୍ର 1ର ରଖିଲା, ପାତ୍ର ଏର, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖିଛି, ସେଟା ହେଲା ପାତ୍ର ବିର। ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ପାତ୍ର ଏରେ ଥିବା ଗଛର ସୁସ୍ଥ ଓ ସବୁଜ ଥିଲା। କାହିଁକି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାତ୍ର ଏ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇଲା। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଗଲା? ସେଇଭଳିଆ 16 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବ ହେଉଛି ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ମାଟିର ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ ସମାନ ଥିବା 2ଟି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଏ ଆଉ ବିରେ ମିତା ସମାନ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି ପୋତିଲା। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଭୟ କୁଣ୍ଡରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଢାଳିଲା। ତେବେ ଏ କୁଣ୍ଡକୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରଖିଲା ବେଳେ ବିକୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖିଥିଲା। 1 ମାସ ପରେ ଉଭୟ କୁଣ୍ଡକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ଗଛଟି ଡେଙ୍ଗା, ସୁସ୍ଥ ଓ ସବୁଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଅନୁଚ୍ଚ, ଦୁର୍ବଳ ଓ ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି। ତେବେ କେଉଁ କୁଣ୍ଡର ଗଛଟି ସୁସ୍ଥ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଏହା କାରଣ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟାରେ ହେବ ପାତ୍ର ଏରେ ଦେବ ନା କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ତାକୁ ପାଇଛି। ତାହେଲେ ପାତ୍ର ଏ କୁଣ୍ଡ ଗଛ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ କଟା ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ଏବେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପଯୋଗ କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ନାମ କ'ଣ? ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଘରମାନଙ୍କରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବା ଲଘୁପତନ ଜନିତ ନିଆଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଫ୍ୟୁଜ୍। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କହୁଛି ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପରିଚିତ ଥିବା ଯେକୌଣସି 4 ଧାତୁ ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ କର? ଲୁହା ଆଉ ସୁନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ରୂପା ଆଉ ତମ୍ବା, ଯିଏ ଯେମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଇପାରିବ। ସେଇଭଳିଆ କହୁଛି 20 ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି 2ଟି ଜିନିଷର ନାମ କୁହ ଯାହା ଏକାଧିକ ମୌଳିକ। ଏବେ ନିଜେ ଯିଏ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଚିତ୍ରଟି 2ଟି ବୃକ୍କ କିଡନୀ ଦର୍ଶାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶରୀର ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ବାଳକ ଉଠାଣି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। ଏଠାରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଠେଲା ବଳ ଆଉ ମାଂସ ପେଶୀ ବଳ। ଅପସନ୍ ଖ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ମୋ ଚାଟଚାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଦେନ୍ 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରତୀକ ସହ ମିଳାଅ। କିଛି କାର୍ବନର ସଂକେତ କ'ଣ? କାର୍ବନର ସଂକେତ ସି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନର N, ସୋଡ଼ିୟମର Na, ହିଲିୟମର He। ଦେଖ କେଇଠି ଅଛି ଏଇଟା? ଅପସନ୍ ଘ କାର୍ବନ ସି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ N, ସୋଡ଼ିୟମ Na, ହିଲିୟମ He। ବୁଝିଲା? ଏବେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର ଆମେ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଯେପରି ପର୍ବତ ଗଲେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ବାୟୁର ଚାପ କ'ଣ ହୁଏ? ହ୍ରାସ ପାଏ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେଭଳିଆ 25 ନମ୍ବର 3ଟି ଜାର୍ ABCରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଅଛି। କେଉଁ ପାତ୍ରଟି ଶୁଷ୍କ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ? କେଇଟା ଲାଗେ? ଅପସନ୍ ସି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏହା ମୋଟେ ଛୁଟେ ନା ବାଷ୍ପୀକରଣ କମ୍ ହେବ। ଆଗେ ହେବ ଏଇଟା, ଦେନ୍ ବି, ଦେନ୍ ସି। ବୁଝିଲା? ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 26 କହୁଛି ତୁମ ଘରେ କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି ଦାନା ସହ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶି ଯାଇଛି। ଲୁହାର କେଉଁ ଧର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ? କ'ଣ? ଚୁମ୍ବକୀୟ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ 27 ଚିତ୍ର ଦେଖ କୌଣସି ABCDର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ହେବ କେଶତନ୍ତୁ, ବି ହେଲା ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ, ସି ହେଲା ଗର୍ଭାଶୟ ଆଉ ଟି ହେବ ପରାଗ କୋଶିକା। 28 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 30 କହୁଛି ବିସ୍ତାର ମାଗିଛି ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 30 ମିଟର। ସେଭଳିଆ 29
କହୁଛି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ? ଆଗେ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଗେ ଜଳ ଦରକାର, ତାପରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଦେନ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ଚାରିଟା କହିଛି, ଚାରିଟା ଲେଖିଦେବ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଶ୍ୟାମ, ଗୋପାଳ, ସତୀଶ ଓ ହରି ଯଥାକ୍ରମେ 0.1 କିଲୋମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, 500 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, 500 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା 50,000 ମିଲିମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ସାଇକେଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ବେଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓ କାହାର ବେଗ ସବୁଠାରୁ କମ୍? କାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାହାର ହେବ? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ସତୀଶ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ କମ୍ କାହାର ହେବ? ନା ଗୋପାଳ। ବୁଝିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ 31 ଦେବ। କିଛି କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏହା ତରଳିବା ଏବଂ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ସେଇଟା 32 କହୁଛି ଅବନି କିଛି ବି ଟାଣ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ତାର ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ରକ୍ତ ବାହାରେ ଓ ତାର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୁର୍ବଳ। ମୁହଁରେ ଧଳା ଦାଗ ତଥା ସର୍ଦ୍ଦି କାଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୀଡ଼ିତ। ଅବନି ଶରୀରରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍? ସି। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେଇଭଳିଆ 33 ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ତାହା ଲବଣ ଓ ଜଳ। ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତା ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେଭଳିଆ 35 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଠିକ୍? ଏଠାରେ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ମାତୃକୋଷରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଡି। ଅପସନ୍ ଆଇ ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇସ୍ତ୍ରୀରେ 1000 ୱାଟ୍ ଓ 230 ଭୋଲ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ 110 ଭୋଲ୍ଟ ଯୋଗାଉଥିବା ଲାଇନରେ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ତାପ ଦେଇ ନପାରେ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ 37 କହୁଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ବାଣଫୁଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଣଫୁଟା ରାସାୟନିକ ନା? ତାପରେ ହଁ, ବାଣଫୁଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଉଁଶରୁ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ରାସାୟନିକ। କ୍ଷୀର ଦହି ଇଏ ବି ରାସାୟନିକ। ତାହେଲେ ଉପର ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 38 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ହେବ? ସେଇ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। 38 39 ସେମିତିକା କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ କୌଣସି ଜୀବ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଷର ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଠିକ୍। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ 4ଟି ଗାଡ଼ିର ଗତିକୁ ସମୟ, ଦୂରତା ଗ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି? ଏହା ଦେଖିବା। L1 କେତେ ହେଇଛି ଟି? 8। L2 ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଯାଇଛି କେତେ? କମ୍ ବେଗ ଯାଇଛି କେତେ? L4। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମେ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ମୋ ଚାଟଶାଳୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।